예, 파트 2 해보겠습니다. 세 사람이 모였네요. Mr. Modi with Ms. Putin and Xi Jinping, China's leader in Tianjin, China in September 9월에 티안진에서 회의가 있었죠. When he meets with Ms. Putin, Mr. Modi, 모디가 푸틴을 만났을 때 Mr. Modi may find himself walking. 모디가 이번에 만날 때 내일 만나는 겁니다. 금요일 날 만날 때 미스터 모디는요, 자기 자신이 워킹 하고 있음을 알게 될지도 모른다는 겁니다. A tightrope, 아주 어려운 길을 자기가 걸어가고 있다는 거. 아주 아슬아슬한 길을 걸어가고 있는 자기 자신을 발견하게 될지도 몰라요. Between US and Russian interests. 양국의 이해 사이에 있는 아주 tightrope, 아주 가느다란 길도 아니고 그냥 로프를 타야 돼. 줄타기를 해야 된다는 것을 발견하게 될지도 모른다. 이거죠. India has a strong bond with Russia. 강력한 유대 관계를 가지고 있습니다. And depends on it. 그리고 러시아에 의존해요. For military weapons. 무기를 위해서요. It faced opprobrium. opprobrium이 뭐였죠? opprobrium이 직면했는데 from western countries. 서방 세계로부터 인도가요. opprobrium에 직면했는데 for its 무엇에 대해서 its neutral stance, 인도의 중립적 위상이요. 중립적 위상. On the war, 우크라이나 전쟁에 대한 중립적 위상 때문에 서방 국가로부터의 opprobrium에 직면했다. 하여튼 영어 단어 숫자가 하도 많아서 거기를 발음이 자신이 없지만 일단 해보겠습니다. opprobrium. 그랬더니 전혀 제 발음이 엉터리인가 봐요. 앞으로 보면 공공연한 비난, 사회적 실장 맹비난을 말한다. 예를 들면 the politician face public opprobrium, 맹비난이라고 하면 되겠네요. condemnation처럼. 그래서 한국어 뜻만 비슷한 유사어가 오블로그가 뭐예요? 이게 disgrace, ignominy, synonyms and pronunciation as well. 그래서 pronunciation은 opprobrium. 프라에도 액센트를 주고 opprobrium이라고 하면 되겠네요. opprobrium. opprobrium하고 그 다음에 동의어로는 condemnation, censure, reproach, rebuke, denunciation, 맹비난이요. 그래서 많이 쓰는 게 이제 주로 condemnation, 그 다음에 rebuke, denunciation 이 정도가 이제 많이 쓰는 건데, 그래서 맹비난을 opprobrium 하면 되겠네요. 그 소리를 다시 한번 구글에서 확인을 하면 opprobrium이라고 다시 한번요. opprobrium. 아니고 이거를 뭐라고 해야죠? opprobrium 이렇게 하는데 왜 발음이 아직도 시원치 않다는 건데요. opprobrium 이렇게 되는데 들어보겠습니다. opprobrium, 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 opprobrium 그 정도밖에 안 되는데 opprobrium. 오케이. 맹비난. 그다음에 its ties with the United States have been more uneven. 인도의 미국과의 관계는요, 러시아의 관계에 비해서 조금 더 uneven, 좀 평탄치 못한 거죠. uneven, even이 이제 평평한 거고, 그래서 평탄치 못했다 이 말이겠죠. 굴곡이 많았다는 거죠. The countries have sought to move closer in recent years. 그 나라들이 아마 이게 인도하고 러시아를 말하겠죠. 그래서 move closer in recent years. 워싱턴, 그게 아니고 인도하고 미국을 말하네요. 지금요. 그 나라들이 추구해 왔는데 노력을 해왔습니다. move closer. 더 가까이 다가서 보려고 최근 몇 년 동안에 partly because 부분적으로는 왜 그러냐면 Washington viewed India as a counterweight to China. 워싱턴이 인도를 인식했기 때문에 counterweight to China. 중국에 대한 counterweight으로 그 반대쪽에서 무게를 잡아주는 거고 counterweight을 뭐라고 그러면 되죠? 중국에 대해서 하나의 그 반대쪽에서 중심을 잡아주는 세력이요.
그 반대 세력, 뭔가 멋있는 말이 있는데 우리말에서요. 그러나 생략하겠습니다. 찾아본 거 생략하고 하여튼 중국에 대한 하나의 대응 세력으로 그 무게를 잡아줄 밸런스를 맞춰줄 그런 대응 세력으로 But Mr. Trump's heavy tariffs upended that. 그러나 무거운 관세가 upend는 뒤집답니다. 그러한 것을 그러한 프로스페 전망을 뒤집어 버린 겁니다. 엎어버린 겁니다. This will be Mr. Putin's first India visit since 2021. 이번 방문이 푸틴의 첫 번째 방문이 될 거다. 인도 방문 2021년 1일로 But the two leaders have met elsewhere. 그러나 두 사람이 그동안에 다른 곳에서 만나왔다. Last year they had talks in Moscow. 그들이 작년에 모스크바에서 대화를 했고요. 회담을 했고 And they met just 2 months ago in Tianjin, China. 그리고 지금부터 불과 2달 전에 티안진, 차이나에서 만났고 at a meeting of the Shanghai Cooperation Organization Security Group. 샹하이 무슨 안보그룹 회의라고 든가 명칭이 있습니다만 거기에서요. 그다음에 will India resume buying Russian oil? 인도가요 러시아 오일의 매입을 그러면 수입이란 말이죠. 수입을 재개할 것이냐? Indian oil companies began buying a lot of discounted oil from Russia. 인도 석유 회사들이 시작을 했었습니다. 많은 할인된 석유를 러시아로부터 매입하기 시작했는데 after international sanctions imposed on the country, 국적인 제재 조치들이 부과했는데요. sanctions imposed 부과된 이 러시아에 부과된 국적인 제재 조치들이 for its invasion of Ukraine 2024 러시아의 2022년 우크라이나 침공에 대해서 러시아에 가해진 부과된 제재 조치들이 reduced demand 수요를 줄여버린 후에 제재 조치가 있고 나니까 러시아 석유를 사갈 나라가 없는 겁니다. 중국 빼놓고는요. More than a third of India's oil imports have been from Russia. 인도 석유 수입의 3분의 1 이상이 러시아로부터 있어 왔습니다. In the past 3 years, 지난 3년 동안. It became a major sticking point. 그것이 주된 sticking point는 이제 난제입니다. 어려운 거요. 자꾸 가려고 그러면 자꾸 막 붙잡는 거, 자꾸요. stick, 달라붙는 거예요. 그것이 아주 주요 난제였습니다. 아주 어려운 문제요. 그래서 난제, in India's trade negotiations with the Trump administration. 인도의 트럼프 행정부의 무역 협상에 있어서 아주 난제였습니다. which slapped an extra 25%. 트럼프 행정부가요, slap, 뺨을 때리듯이 그냥 가혹하게, 그 다음에 플러스 좀 뺨을 때리는 게 아주 신속하게죠. 아주 빠르고 가혹하게 추가적인 20% 관세를 부과했어요. 추가적으로 20% 관세를 부과했죠. 트럼프 행정부가요, 인도에 대해서. 그럼으로써 doubling the levies, 관세를요, 테리프는 맞아요. 관세를 2배로 올린 겁니다. Initially imposed on all Indian exports. 모든 인도의 수출 품목에 대해서 부과된 관세, 시초에 처음에 부과된 관세를 2배로 올린 거예요. 그러니까 애초에 25% 관세를 매겼다가 그 다음에 인도가 러시아 석유 수입을 중지하지 않겠다고 그러니까 또 플러스 25% 해서 50% 관세가 되어버린 겁니다. More recent sanctions imposed by the United States and other Western countries, 미국과 다른 서방 국가에 의해서 부과된 더 최근의 제재 조치들은 on companies that do business with Russian oil entities, entity는 조직이란 말입니다. 그래서 어떤 인도 회사들이냐면 사업을 하는 러시아의 석유 조직과 사업을 하는 인도 회사들한테 부과되는 이런 제재 조치들이 led 어떤 결과를 유도하다 또는 초래했느냐 하면 대부분의 인도 수입업자들이 to hold their purchases. 그러니까 이 오일 임포터들이요, 석유 수입업자들이 그들의 석유 매입을 중지하도록 led, 이끌었다는 겁니다. 유도했다, 초래했다는 겁니다. 대부분은 이제 수입을 중지해버리게 됐어요. Trump and Mr. Modi during a joint news conference 합동 기자회견에서 at the White House in February. Trump's 25% tariff on Indian goods, 인도 제품에 대한 20% 관세가 put a 렌치를 갖다 놓은 겁니다. In trade negotiation, 이 무역 협상에요. Mr. 모디의 무역 협상에 렌치를 갖다 놓은 겁니다. 렌치가 이제 공구지요.
이 렌치가 아마 우리가 몽키 스패너라고 부르는 하여튼 그런 종류의 공구예요, 공구요. 공구를 갖다 놓았다. 공구를 갖다 어디 안에다가 하면요. 그 무슨 어디에서 나온 거냐면요. 공장 노동자들이 흑심을 품으면 또는 악의를 가지면 공장 노동자들이 사장에 대한 악의에 차 있으면 어떻게 하느냐면 공구를요. 기계 돌아가는 데다 집어넣어 버려요. 그러면 기계가 작동이 멈출 뿐만 아니고 기계가 다 빠그려지는 겁니다. 그런 게 프라 렌치인이에요. 그러니까 방해를 놓았다는 거예요. 방해. 무엇이 방해를 놓았냐? 관세가요. 관세가 이 무역 협상에 방해를 놓았다는 겁니다. 다음에요. Mr. Peskov, the Kremlin spokesman, told Sputnik India. Sputnik India는 뭐냐 하면 잠깐만요. 이럴 때는 제가 잠깐 올라갔다가 이것을 좀 내리면은 조금 고정이 되는데 스푸트닉 인디아는 뭐냐 하면 Russian State Media Outlet, 러시아의 국영 언론 매체네요. 국영 언론 매체에게 그 크렘린 대변인이 뭐라고 그랬냐면 The decline in Russian oil export to India, 러시아의 인도에 대한 대인도 석유 수출의 감소가 would likely be temporary, 임시일 가능성이 있다는 거죠. 왜냐? Moscow is working on a way, 모스크바가 지금 방법에 대해서 지금 작업을 하고 있기 때문에 어떤 방법? To subvert Western sanctions. 서방 세계 제재 조치를 subvert, 전복시킬 수 있는, 뒤집어 버릴 수 있는 방법이요. We have our own technologies in doing that. 우리는 우리 자체의 기술을 가지고 있다는 겁니다. 그 일을 함에 있어서 그것을 하는 데 있어서 우리가 말하자면 우리의 자체의 그런 스킬을 가지고 있다 이건데 뭐 테크놀로지까지 가는지 몰라도 Even if India intends to keep buying Russian oil, 비록 뭐할 경우에라도 인도가요, 의도가 있다 할지라도 러시아의 오일을 계속해서 구입할 의향을 가지고 있다 할지라도 private and public companies will be reluctant to buy. 민간 기업 또는 공기업 할 것 없이 모두들 다 매입하는 것을 꺼려할 거다, 그죠? 꺼려할 것이다. 라고 하시가 말했는데 Vice President of the Observer Research Foundation, think tank의 Vice President가 말을 했습니다. The risk exposure has grown. 이 리스크 노출이 더 커졌어요. And so, 그래서 it's very difficult. 그것이 매우 어렵습니다. 뭐가? For the relation to continue. 이 관계가 계속되는 게 어렵다는 거죠. 러시아의 관계가. What about military deals? 군사 합의들은 또 어떤데? What it loses on oil, 자신이 오일 쪽에서 잃어버리는 것을 Russia might gain, 러시아가 얻을지도 몰라. 그래서 이거 목적어죠. 이 명사절이 목적어입니다. 러시아가요, might gain, 얻을지도 몰라요. 이 분야에서 on the defense equipment front, 이 국방 장비 front, 전선에서 석유 쪽에서 잃어버린 그 부분만큼을 이쪽에서 말하자면 얻을 수도 있다는 거죠. India spent tens of billions of dollars on military equipment. 인도는 늘 지출을 하는데 쓰는데 수백억 달러의 돈을 어디에 쓰니? 군사 장비에다 씁니다. To protect its borders with China and Pakistan. 인도의 중국과 파키스탄과의 국경을 보호하기 위하여 Russia is India's biggest supplier of weapons. 무기의 최대 공급업자이다. And most of the air defense system, 그리고 대부분의 이거 방공 에어 디펜스 시스템이요. 에어 디펜스 방공 시스템의 대부분을 공급하기도 하고요. 그다음에 fighter jets, 전투기, rifles and missiles used by the Indian Armed Forces, 인디아 군에 의해서 사용되는 그것들도 또한 are of Russian origin, 러시아 그 오리진이다 이겁니다. 그래서 지금 end가요. 그래서 여기 칸마 보실래요? 칸마가 왜 찍혔냐면 이게 첫 번째 문장이고 그 다음에 여기서부터 두 번째 문장이 시작된다라는 신호가 이 칸마입니다. 두 번째 문장은 뭐냐 하면 방공 시스템, 그 다음 전투기, 라이플, 그 다음 미사일들이 대부분 러시아제라는 거죠. India could potentially announce the purchase. 인도가요, 잠재적으로, 그러니까 뭐 아마도라는 거예요. 아마도 발표할지도 몰라요. 발표할 수도 있습니다. The purchase of S-400 Air Defense Air System. S-400이라는 방공 시스템이요. 방공 시스템의 매입을 발표할 수도 있어요. 이 시스템 유니츠를요. During the summit, 이 정상회담 중에 Indian media reports.
the S-400 and long-range BrahMos missiles 이거하고 그 다음에 장거리 BrahMos 미사일들이 played a significant role. 아주 중대한 역할을 했습니다. In India's 4-day conflict with Pakistan in May. 지난 5월에 파키스탄과의 4일간에 걸친 충돌에 있어서 인도와 파키스탄과의 충돌에 있어서 굉장히 중요한 역할을 했다는 거죠. 이 중재 그래서 결국은 휴전을 했습니다. 4일간에. 근데 트럼프 대통령이 이거에 대해서 굉장히 생색을 내요. 그걸 우리가 알고 있어야 되는데 트럼프 대통령이 굉장히 중요한 전쟁을 자기가 확대되는 걸 막았다는 겁니다. 인도와 파키스탄. 왜 그러냐 하면 트럼프의 주장은요. 양국이 다 핵무장 국가 아니더냐 이거죠. 핵무장 국가끼리 붙으면 어떻게 되는지 알지? 자기가 중재해서 휴전에 이르게 했다는 겁니다. 그래서 바로 그 전쟁인데요. India may announce the purchase of Russian S-400 air defense systems like these. 여기서 at a military base, 군 부대에 설치된 우리가 그림에서 보는 이와 같은 거요. Near Kaliningrad, Russia during the summit. 이번 정상회담에서 이와 같이 이 미사일이요. S-400 air defense 방공 시스템을 매입할 수도 있다는 겁니다. Although India has been diversifying its sources of weapons, 다양화. 비록 인도가 다양화해 왔지만 이 무기의 말하자면 supply source를 말이죠. 공급 원천을 다양화해 왔지만 Russian origin equipment constitutes 러시아 오리진 장비가 constitute 구성한다는 겁니다. Over 60% 이상을 of its existing inventory 기존의 재고의 60% 이상을 구성하고 있다는 겁니다. 라고 Happy Mon Jacob 말하는데 an expert on international relations. Its dependence on Russia for maintenance, spares and support. spares라고도 안 해요. spare parts라고 하는 게 안전한데 인도가 러시아에 의존합니다. 무엇에 대해서? 이거요. 이 군 장비의 유지관리 뭐 정비해도 되겠죠. 정비, 그다음에 부품, 그다음에 뭐 지원, 뭐 기술 지원 말이에요. technical support, 기술 지원. for equipment, 장비에 대한 이런 것들이요. 예를 들면 장비에는 helicopters and fighter jets, 헬리콥터와 전투기. 그것이 이 dependence, 의존은 will continue, 계속될 것이다. 라고 그 사람이 추가해서 말을 했습니다. 하여튼 양국 관계가 긴밀할 것이다. 이거죠. 거기까지요.